وقت کا مجھے احساس ہے. یہ شعر سب نے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں دعا بھی ہے. وہ دعا وہ کیا ہے کہ آقا پھر میں ویکھا روزہ تیرا سو رب دی دل کردہ میرا. پھر میں ویکھا روزہ تیرا سو رب دی دل کردہ میرا. آپ بزرگوں کے خواجگان موڑا شریف کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دعا آج سب مل کر کریں. کون جانے بزرگوں کی دعا کے طفیل کس کی حاضری جو ہے وہ آج آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. محبت سے پڑھیں. پھر میں ویکھا روزہ تیرا سو رب دی دل کردہ میرا. پھر میں ویکھا روزہ تیرا سو رب دی دل کردہ میرا. جے کدرے منظوری ہووے لالواں تے پکا ڈیرا. جے کدرے منظوری ہووے لالواں تے پکا ڈیرا. پر لکھاں مجبوریاں نے راواں وچ پے گئیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ ایک بار آپ درود پاک پڑھے ہوئے چند اشعار مانگ کے اس کے بعد اجازت محبت سے صلی اللہ علیہ میرے آقا میرے رہبر خواجہ قاسم موڑوی. سب کہہ دیں میرے آقا میرے رہبر خواجہ قاسم عاشق محبوب یاور خواجہ قاسم موڑوی. پیر کامل اولیاء کر دو کرم کی ایک نظر. تم ہو بے شک بندہ پرور خواجہ قاسم موڑوی. تم ہو بے شک بندہ پرور خواجہ قاسم موڑوی. اور قلب روشن ہو گیا ہے بس گئے ہو جب سے تم. میرے دل میں آپ کا گھر خواجہ قاسم موڑوی. میرے دل میں آپ کا گھر خواجہ قاسم موڑوی. اور سب یہ شعر جو ہے میرے ساتھ بھی پڑھیں اور یہ رکھیں کہ آپ کے دامن ضرور بھریں گے انشاءاللہ. کہ دولت عرفان سے بھر دیجئے دامن میرا. ایسا خواوت کے سمندر خواجہ قاسم موڑوی. میرے آقا میرے رہبر خواجہ قاسم موڑوی.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے پاس کافی سارے نام موجود ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو بھی میں نے نام بلائے ہیں وہ قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے ڈو اپولوجائز آل ہو لیفٹ اوور. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر جب ہماری محفلیں ہوتی رہتی ہیں تو مزید آپ کو موقع دے دیا جائے گا. اب بلا تاخیر رونق محفل، بزم محفل، شمع محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر ڈاکٹر فضل ایاز قاسمی صاحب تشریف لاتے ہیں. نعروں کی گول کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدائیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک، سبحان اللہ، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کی آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. جمال حسن نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے. ایاز بھی جھک کر یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ جو ساتھی دور دور بیٹھے تھوڑا سا وقت قریب آ جائیں، بڑا مزہ آئے گا، تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے، برکتیں ہوں گی، ذرا قریب آ جائیں. یہ لمحات میرے لیے انتہائی بابرکت ہیں. اس دیار غیر میں، اللہ کے اس گھر میں، خواجگان مولا شیخ کی اور سے پاک کی اس بابرکت لمحوں میں بیٹھ کر مختلف وقتوں میں عاشقان رسول نے، محبان طریقت نے اپنے اپنے جذبوں کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ میرے سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کی. میرے دوستو، یہ لمحے، جن لمحوں میں، یہ بھی عاشق رسول کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ جن لمحوں میں، جس وقت میں، جس فضا میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اس نے تو اس انداز میں کہا، جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ آقا مدنی تاجدار کی غلامی کا اصول زندہ ہوتا ہے. ہر ایک کو یہ فیض نہیں ملتا، یہ انہی کو فیض ملتا ہے، یہ انہی کے سینے اس کے نور کے جلووں سے منور ہوتے ہیں جن کے دل میں میرے آقا کی محبت آباد ہوتی ہے، جو دل میرے آقا کے ذکر میں آباد ہوتے ہیں. خدا کی قسم، پھر وہ دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کے وسائل پہ اظہار نہیں کرتے، بلکہ جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں. جب اس کی محبت بس جاتی ہے تو وہ تو پھر لجپال آقا ہوتا ہے، اتھارٹی والا آقا ہے، محبت والا آقا ہے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، ہر زمانے کے لیے انعام لے کر آیا ہے. ہر زمانے کو اگر رحمت ملی ہے تو وہ بھی تاجدار مدینہ کے کرم کے صدقے سے رحمت. جب ان کی محبت کو آباد کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ مدینے والا ہم پہ بھی کرم نظر کرم فرماتا ہے. اور یہ نظر کرم ہوتی ہے 1400 سال پہلے بھی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس نور والے چہرے کو دیکھا ہے اور اپنے اس نور والے چہرے کو اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں بسا لیا ہے، انہیں بھی وہ مقام مل گیا، وہ شان صحابیت پہ چلے گئے. اب قیامت تک جو بھی عبادت کرتا رہے گا، زہد و تقوی میں رہے گا، ذکر
वो फिर में रहेगा, रातों को जागेगा, लेकिन उस सहाबी की जूती के पांव के बराबर जो तूल है उसके साथ भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उन जलवों को अपने सिर की आंखों से देखा है, उन्होंने सरकार के चेहरे को देखकर कलमा हक पढ़ा है, उनको ये मकाम मिला है। वहां पे कोई डिग्रीज का नहीं मौका था, वहां पे रातों जागने का कोई मुतालबा नहीं था। आओ मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ और अकीदत के साथ जब चेहरे मुस्तफा को देखकर उस इलाह का कलमा पढ़ते हो तो वो साबियत का मतलब नारे तकबीर, यही अकाई है जो एक मोमन के लिए, परफेक्ट बिलीवर्स के लिए, उनके लिए यही अकाई है कि उठे भी तो जिक्र मुस्तफा करे, बैठे भी तो जिक्र मुस्तफा करे, हाथ में हो तो जिक्र मुस्तफा, कान में हो तो जिक्र मुस्तफा। जिंदगी का एक एक लम्हा जब उस आका के जिक्र में गुजरता है तो फिर वो चेहरे भी चमकते हैं और उन्हीं में से, क्योंकि आज ये नक्शबंदियों की महफिल है, मैं इब्तिदा करता हूँ, मेरा अपना अंदाज है, अपनी मोहब्बतों का इजहार करता हूँ और नक्शबंदियों का जो सरदार है सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु है और उनकी मोहब्बतों को मैं उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करने लगा हूँ। देखो ये फैज चला है, मेरे आका की नूर वाली ज़बान से ये ऐलान हुआ है और आशिक का हुक्म यही है, आशिक के लिए यही वो निजात का रास्ता है, जो नबी कह दे उस पे कुर्बान हो जाए वो आशिक। इसलिए तो नबी रहमत ने देखा है अपनी नूर वाली, अपनी नबूवत वाली, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, उस अज़मतों वाले फाइज मकाम पे उस नबी ने ये देख कर फरमाया था कि जो कुछ रब ने मेरे सीने में डाला है अबू बकर मैंने तेरे सीने में डाला। अदा कर दिया गया है इसलिए कि वो कामल था, उसका इश्क भी कामल था, उसकी मोहब्बत भी कामल थी, तो मेरे रब के महबूब नबी ने ऐलान इसलिए किया है। आज हम नक्शबंदियों के हवाले से ये मैं तस्करा इब्तिदा इसलिए की है कि सैयदना अबू बकर सदीक का जो उनकी अजमत, उनकी वफा जो है, उनकी जो मोहब्बत है हजूर आका कमली वाले के साथ इतनी कामल थी कि हदीस पाक में ये तस्करा होता है कि 4 सहाबी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठा है, उमर फारूक भी बैठा है, उस्मान गनी भी बैठा है, अली शेर खुदा भी बैठा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी बैठा होगा, अबू हुरैरा जैसे भी बैठे होंगे और आशिकाने रसूल सारे बैठे हैं। हजरत अल्लामा ये क्या खूबसूरत बात होगी कि कमली वाला बैठा है, ये सामने बैठे हैं, कमली वाले के हाथ में वो कंकरियां थी, आपने अपने हाथ में ली और तवज्जो की तो वो कंकरियां रब का जिक्र करने लग पड़ी, तस्बीह करने लग पड़ी और पर जब सरकार ने रख दी आज के बताने के लिए, हमें बताने के लिए, उनके तो ईमान आए ही आला, वो तो सारे ही आला है, लेकिन फजीलतों के लिहाज से हर एक का मकाम है और उनमें जो आला है वो अबू बकर आला है, अबू बकर सदीक आला है। तो सब सरकार ने कहा कि इस कंकरियों को उठाओ, अबू बकर ने उठाई, अपने हाथ में रखी, तवज्जो मेरे आका की थी, नजर मेरे आका की थी और सैयदना अबू बकर के हाथ में भी वो भी कलमा हक पढ़ने लग पड़ी, वो भी जिक्र और तस्बीह करने लग पड़ी। ये मंजर सबने सुना होगा, सबने देखा होगा साहबा ने। और जब हुक्म दिया कंकरियों को रख दो, रख दी तो कहा ऐ उमर तू उठा ले, सैयदना उमर ने उठा ली और उन्होंने तवज्जो की सरकार ने, उनके हाथ में भी रब की तस्बीह करने लग पड़ी। फिर मेरे आका ने कहा रख दो, फिर उस्मान गनी को कहा, मेरे आका हर एक को तरतीब से कह रहे थे, ये भी बता दिया ऐ उस्मान तू उठा ले, सैयदना उस्मान गनी ने उठाई, उनके हाथ में भी वो जिक्र करने लग पड़ी और फिर कहा ऐ अली तू भी उठा ले, सैयदना अली ने भी उठा ली और उनके हाथ में अल-मुख्तसर वही तस्बीह, वही जो है कंकरियां वो अल्लाह का जिक्र करने लग पड़ी। दे वर रिसाइटिंग द जिक्र अल्लाह, अल्लाह के जिक्र का जो है वो है उसमें से ज़मज़मे निकलने लग पड़े। तो इस मंजर को देखने वाले और भी बेचैन थे, उनमें से जो है अबू ज़र गफारी ने भी उठा ली और उठाई, जब उठाई तो वो बोलने लग पड़ी, वो खामोश रही। तो आपने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या माजरा, अबू बकर ने उठाया तो जिक्र किया, उमर ने उठाया तो जिक्र किया, उस्मान ने उठाया तो जिक्र किया, अली शेर खुदा ने उठाया तो जिक्र किया, मैंने उठाया है तो जिक्र नहीं कर रही। मेरे आका ने नूर वाली ज़बान से कहा क्या तू उन चारों के बराबर है, उन चारों के बराबर है, उनका हर एक अपना अपना मकाम है तो सारे आला है, लेकिन इश्क में, वफा में जो आला होता है नबी की ज़बान से निकला है तू आला है, जो कुछ मेरे सीने में वो तेरे सीने में आ गया है। इसलिए वो नक्शबंदियों को ये फैज मिला है। और मैं दूसरा हवाला देना चाहता हूँ, इमाम अबू नईम ने ये लिखा है, इसको रवायत किया सैयद अबू बकर सदीक नक्शबंदियों के सरदार के हवाले से। उस वक्त इब्तदाई दौर में द अर्ली स्टेज, जब बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम, तो 30s थे या 40s मुस्लिम थे और छुप के दाए अरकम में जाकर अल्लाह का जिक्र करते थे। they were reciting जिक्र inside the house, अंदर जिक्र करते थे। लेकिन उस वक्त जो है एक
एक वाकया ऐसा हुआ कि हजूर हरम में थे, कमली वाला ताजदार मदीना हरम में थे, और कुछ कुफारान मक्का, वही कुरैशी और हाशमी जो मानने वाले अब मेरे आका के दुश्मन हो गए, मेरे आका के जान पे पड़ पड़े, उन पे हमला कर दिया। और इसकी रवायत करने वाला भी सैयदना हजरत अली शेर खुदा है। इमाम अबू नईम ने इससे रवायत किया है, वो कहते हैं सैयदना अली कहते हैं कि किसी की जुर्रत ना थी कि वो कुफार इतने ताकतवर थे कि जाकर हजूर को छुड़ा लिया जाए। हजूर को वो तकलीफ दे रहे थे, वो तो कोप कर रहे थे, किसी की जरूरत न पड़ी। एक ही था, वो अबू बकर सदीक था जो आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ के उन्होंने कहा सत्यानाश हो, तुम क्या कर रहे हो? इस मोहम्मद को इसलिए मारते हो कि जिसने मुख्तलिफ खुदाओं से हटाकर एक खुदा की सामने तुम्हारी चौगानियों को झुका दिया है, तुम्हारी पेशानियों को झुका दिया है, इसलिए सजा देते हो। आपने उन्हें पीछे किया, और फिर हजरत अली ने कहा ये तो बता दो कि सबसे आला ईमान किसका है? सबसे आला ईमान किसका है? साहबी थे वो सारे सब खामोश हो गए। आपने चादर पकड़ी हुई थी, चादर को ऊपर करके फिर कहा मुझे बताओ कि किसका ईमान आला था, किसका ईमान कामल था? तो उन्होंने कहा आप नहीं बताते। सैयद अली ने कहा मैं बताता हूँ, सबसे कामल ईमान वाला अबू बकर सदीक था। और आप रोने लग पड़े, इस बात को कहकर रोने लग पड़े, इतनी कि आपकी रीश मुबारक जो है वो तर हो गई। और फिर कहा कि मैं तुम्हें आप दलील भी देता हूँ कैसे आला था। उन्होंने कहा कि अबू बकर के ईमान की एक घड़ी जो है, सिंगल मोमेंट, ईमान की एक घड़ी जो है, आले फिरौन के जो मोमिनीन की सारी जिंदगी के ईमान और उनकी नेक घड़ियां एक तरफ है, और अबू बकर के ईमान की घड़ी एक तरफ है, वो आला वही फैजान, ये औलिया का फैजान जब वहां से चलता है, चलता चलता जो है शाह नक्शबंद के दरबार में आता है। शाह नक्शबंद के दरबार को मैं सलाम करता हूँ। नक्शबंदी फैज आज दुनिया में फैला हुआ है। सेंट्रल एशिया में जाकर देखो, मिडिल ईस्ट में जाकर देखो, आज पूरी दुनिया में अगर जिक्र की सदाएं बुलंद होती हैं, हर कोई करता है, हर हक को मानते हैं, लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में अगर जिक्र का फदा और सदाएं आज भी बुलंद है। आज अजानों में, आज मस्जिदों में अजानें दी जाती है, आज उलमा जो है मिंबरे रसूल पे बैठकर खताबात करते हैं। ये सारा कमाल है तो शेख मुजद्दिद अल-अफसानी का कमाल है, जिसने अकबर के सामने, उसके दीन अलाई के सामने कलमा हक बुलंद किया था और ये ललकार कर कहा था तेरा दीन बातन पे है, जो फरा की चोटियों से नूर मेरे आका के सीने में उतरा है वो हक पे है, तू मिट जाएगा मुस्तफा का दीन जाएगा। आज देख लो कौन जानता है अकबर को? वो किताबों तक मफकूद है, लेकिन मुजद्दिद अल-अफसानी का इश्क करने वालों के सीने आज भी जिंदा हो जाते हैं। हजरत उनको जो मुजद्दिद पाक को ये मकाम मिला है, ये भी शहंशाह नक्शबंद का फैज है। और शहंशाह नक्शबंद ने यह फरमाया है, क्योंकि आज उर्स की महफिल है और गौसे ज़मा ख्वाजा कासिम की महफिल है, ख्वाजा गरीब नवाज की है, इमामुल आरिफीन की है, ये सारे नक्शबंदी हैं। और शहंशाह नक्शबंद का क्या ऐलान है? देखो मेरे नबी का एक कामिल गुलाम बन जाता है, उसको अथॉरिटी मिल जाती है, तो नबी रहमत के पैगाम का क्या आलम होगा, उनके तसर्रुफात का क्या आलम होगा, उनकी अथॉरिटी का क्या आलम होगा। और वो आप जो है एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं और कहा कि जो मेरा मुरीद होगा ना, शहंशाह नक्शबंद ने फरमाया है, जो मेरा मुरीद होगा, जो मेरे सिलसिले में आ जाएगा, जब इस दुनिया से जाएगा, जिस कब्रिस्तान में उसकी कब्र होगी, उसके 50 हाथ दाएं बाएं आगे पीछे जितनी कब्रें होंगी, मेरे मुरीद की कब्र की निस्बत से अल्लाह ताला उसके कब्र से अज़ाब को उठा देगा। सारे दिन एक वली को इतनी अता कर दी जाती है, तो फिर देखो कमली वाले का क्या मकाम होगा। और फिर देखो इस बरसगीर पाक व हिंद में जिससे हमारा ताल्लुक है, सब कॉन्टिनेंट से आप आए हैं, आज यहाँ पे आबाद हैं, लेकिन हमारे रूट्स वहां पे हैं और वहां पे जो है इस्लाम फैला है, तो ये भी मुजद्दिद अल-अफसानी के फ्यूज़ व बरक़ात का सदका है। और सैयदना मुजद्दिद अल-अफसानी शाह सरहंदी ये फरमाते हैं, जब आप कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो आपके ज़हन में उस हदीस का मफ़हूम आया, जो बाअमल आलिम होता है जब कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रों से अज़ाब को उठा लेता है। इतना सोचा था, रब ने इनकार कर दिया, तेरा इश्क कामिल है, तेरी वफा कामिल है। ऐ शाह सरहंदी, जिस कब्रिस्तान से तू गुजरता है, रब ने क़यामत तक के लिए अज़ाब को उठा दिया है। ये वो शान है, ये वो है नक्शबंदियों का फैज़। और ये चलता चलता जब मोराशिद के दामन में आता है
ख्वाजा कासम मौलवी अपने शेख के रूहानी तसर्रुफात को हासिल करके कि वाली सरकार नूर वाली सरकार से वो नूर का फैज लेकर ख्वाजा कासम जब आता है तो फिर वो नहीं उसका कोई रिश्तेदार होता, कोई कबीला नहीं होता, मोराशी में बैठता है तो रब की रजा की खातिर बैठता है, कोई असबाब नहीं, दुनिया के कोई मामलात नहीं, सिर्फ इश्क है आला, मेरे नबी की वफा आला है, सीना मोहब्बत रसूल से भरा है। जब मोराशी में बैठते हैं उस पत्थर को अपना मस्कन बनाते हैं और 80 साल तक आने वाले को यही पैगाम देते हैं कि सांस अंदर आए तो अल्लाह, बाहर आए तो हूँ। ये अल्लाह की सदाओं का इतना मकाम हासिल कर लिया कि मैं कहता हूँ कि he was or the 30 of the जिक्र by the secrets, कि उनके रूह में भी रब का जिक्र समाया हुआ था। इसलिए बाबा जी कासम ने फरमाया था कि मेरे शेख ने मुझे इतना अता कर दिया है कि मैं तो बहरे इरफान के किनारे पे बैठा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि अमीर आता है, कोई गरीब आता है, जो भी आए, कोई गजनी से आए, कोई कहाँ से आए, कोई जिधर से आए, लेकिन जब मेरे दरबार में आता है तो मेरा काम ये है, जैसे मेरा नाम है ऐसे मेरी सरकार ने मुझे मुकाम अता कर दिया है। मैं बहरे इरफान से प्याला भर के अता कर देता हूँ। ले जाए उसकी किस्मत, नीचे नाले में छोड़ जाए उसकी किस्मत, और जो ले गया वो लहरियों वाला बन गया, जो ले गया वो गंगोल वाला बन गया, जो ले गया वो इमाम अली शाह बन गया, बंगाली शरीफ वाला बन गया, कोई ले गया तो कनाराशी बन गया, कोटगुलाशी वाले। ये फैज है 750। एक साथी ने भी हज़रत अल्लामा ने बयान किया था, प्रोफेसर साहब ने 750 बाशरियत जो है उनके सलासल में खुलफा है। और ये भी कमाल देखो कि उनमें से एक का मैं तस्करा करना चाहता हूँ, वो कोटकुला शिफा ने फिर मकसूद अली शाह साहब जिन्होंने 11 साल उस पाक के दरबार पे हाजिरी दी। 11 years, he spent 11 years there. The kind service of that big saint. वहाँ पे रहे और क्या आखिर जब किस चीज़ के लिए गए थे? 11 साल क्यों किया था? कि मुझे भी रूहानी फैज़ हासिल हो जाए, मेरा सीना भी अल्लाह के जिक्र के जलवों से मुनव्वर हो जाए। जब 11 साल पूरे हो गए, और एक रवायत में सूफी साईं फतह मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी दाढ़ी से गौस पाक की कब्र मुबारक की बात जारी भी देते थे। और 11 साल के बाद जब ख्वाब में आए, गौस पाक ख्वाब में आए, ये रवायत बिल्कुल मुस्तनद है। ये भी बाबा कासम के मकाम के लिए बात नहीं करता, उनका मकाम तो है ही आला, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मैं जो कुछ करता हूँ पहले पढ़ता हूँ फिर बयान करता हूँ। और वो ये था कि जब मकसूद अली शाह साहब को ख्वाब आई तो उन्हें ये बताया गया गौस पाक ने, जाओ तेरी इबादत कबूल हो गई, तेरी रियाजत और तेरी इबादत की मंजिलें तूने तय कर ली हैं, लेकिन तेरा फैज मेरे गुलाम हिंद में ख्वाजा कासम के पास है, जाओ। इसलिए कहे जानशीने ख्वाजा कासम जो है वो गौस पाक के जानशीन थे। आपका रिश्ता भी है और जानशीनी भी अख्तियार की गई है। और फिर जब आप आए तो कहा कि वो हिंद में बैठा है, उसके पास जाना, हिंद में जाना। उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान नहीं था ना, हिंद था। आप कहते हैं कि जब मैं आया रावलपिंडी तो झंडे उठाए हुए लोग जिक्र करते हुए जा रहे हैं मोराशी में। कहाँ जा रहे? बाबा कासम के उर्स पे जा रहे हैं। कहा वही ख्वाब, मुझे ख्वाब आ गई और मैं भी चल पड़ा। और जब मोराशी में आया देखा तो देखना क्या था, अब ये रूहानी तसर्रुफात है ना, ये मिले होते हैं। भेजने वाला गौसे आजम है, भेजा जिसके पास वो गौसे ज़मा है, वो घड़ियां मिली हुई है। वो आए तो बाबा जी साहब ने फरमाया, शाह जी आ जाओ, तुसा हिस्सा हमारे को प्यार में अता करो। ये है वो कमाल। आज वो कोटगुला शिफ, आज भी उनके साथ में बाकर अली शाह साहब मौजूद हैं, ये उनसे रवायत है। तो मेरे दोस्तों, आज हम ख्वाजा खान मोराशी के इस पुरसे पाक में आए हैं और ख्वाजा कासम मौलवी की एक और करामत, क्योंकि मैं उन्हीं के तसलसल से ये बात करना चाहता हूँ कि हजूर बाजी साहब ने जिक्र करके अपने शेख से वफा करके ये मकाम हासिल किया है। तो आपके दरबार में ये गुजरहाल में राजा इश्तियाक साहब बैठे हैं, ये भी दरबार के आशिकों में से हैं। इनके वालिद साहब, इनकी सारी फैमिली जो है, आज भी हमें फख्र इसलिए होता है कि कहते हैं सारे पीर हमारे पास आते हैं, लेकिन हम ये कहें मोर मोराशी की लगी हुई है। ये फैज़ है ना, अपनी अकीदत है। हम तो सबको सलाम करने वाले हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि हम सबका मिशन डेस्टिनेशन एक ही है, डिवाइन रियलिटी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, उसकी मोहब्बत को हासिल करना है। तो मेरे दोस्तों, जलील शाह साहब ये सारे शरीफ गुजरखान में है। उनसे मैंने पूछा कि बाजी साहब की कोई बात किस तरह ये इनकलाब आया। कहते हैं कि मेरे वालिद मोराशी पैदल जाया करते थे काफिले की शक्ल में, तो वो गरीबी का जमाना था। तो कहा कि ये जो पेठा होता है ना, सुना होगा आपने, कहा वो आज ये बाजी साहब के पास लेके जाएंगे। तो कहने लगे कि मेरे वालिद साहब ने गुजरखान में बैठ के ये बात की
یہ پیٹھا کتنا خوبصورت ہے، اس کے رنگ کتنے ہیں، باہر سے کتنا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، کاش کہ ہم مولانا شریف جائیں تو بابا جی صاحب ہمارے سینے کو بھی ایسے کر دیں، ہمارے دل کی دنیا کو بھی ایسے پاک کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے گجر خان میں یہ بات کی، اور جب مولانا شریف میں آئے تخت پہ بیٹھے تھے بابا جی صاحب، یہ پیٹھا پیش کیا تو کہا بابا جی صاحب نے بچہ جس طرح اس طرح رنگ ہے اس طرح تو سنا بھی رنگ ہوئی جاسی، جس طرح چمک رہا تو سنا سینہ بھی چمک جاسی۔ یہ ہے وہ کمال روحانی تصرفات جو سائنس نے آج پروو کیے ہیں کہ ایک جو ہے ایک سیٹلائٹ پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، تو جو مدینے والے کا غلام بن جائے، میرا ایمان ہے وہ غوث پاک نے جو کہا ہے پڑھا کہا ہے کہ ساری کائنات میرے سامنے رائے کے دانے کے برابر ہے۔ جو فیض ہے، یہ وہ عقیدت ہے میرے دوستوں، اور انہی کا عرص ہے یہاں پہ، اور انہی کے لختے جگر میرے دادا حضور جو ہے خواجہ غریب النواز پیر محمد زاہد خان صاحب، جن سے میری بیعت بھی ہے، میں ان کا مرید بھی ہوں، حضرت صاحب ان کے مرید ہیں، ہم سارے ان سے ہماری بیعت ہے، اور یہ ساری بیعت جا کے لگتی خواجہ قاسم مولوی کی، اس لیے سارے قاسمی ہیں، سارے قاسمی ہیں۔ تو وہاں پہ خواجہ پیر زید ولی، ان کی ایک خوبصورت بات، میں ہر سال لاہور جب جاتا ہوں کاروان عشق مصطفیٰ داتا کے حضور ہم حاضری دیتے ہیں، تو میزبان ہمارے حاجی یوسف صاحب زاہدی، وہ خلیفہ ہیں، شالامار گارڈن لاہور میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ رات کو جب پروگرام کے بعد ہم گئے، ابھی ٹائم ہے نا، رات کو پروگرام کے بعد ہم گئے تو حاجی صاحب سے میں نے گزارش کی کہ حضرت صاحب کی بات سنا دیں، اور بڑے پیارے ساتھی ہیں حضرت صاحب کے، تو کہا یہ ہے کہ ایک دفعہ دسمبر یہ سردیوں کی راتیں تھی، تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ صبح موڑا شریف چلتے ہیں، لیکن مزہ یہ ہوگا کہ جب ہم موڑا شریف جائیں دربار کھلا ہو تو حضرت خواجہ پیر زید ولی سامنے کھڑا ہو۔ اب یہ آج کی بات ہے سنا رہا ہوں، تو کہا کہ اب زندہ ہے حاجی صاحب ابھی بھی، کہتے ہیں کہ ہم 10-15 آدمی چلے، بات بھول گئے یہ بات جو کی تھی لاہور میں، کیونکہ 8-10 گھنٹے کا سفر ہے، جب آئے گلڈنے سے نیچے اترے، نالے سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو دروازہ کھلا ہے اور پیر زید خان صاحب کھڑے ہیں، کہا کہ حاجی یوسف تم بوڑھی ہڈیوں کا اتنا امتحان لیتے ہو، ان بوڑھی ہڈیوں کا اتنا امتحان لیتے ہو، میں تو تیرا انتظار کرتے 1 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑا ہوں کب میرا خاتم آ جائے گا۔ یہ ہے وہ روحانی تصرفات، یہ کرامتیں یا میریکلز جو نبیوں کو ملتے ہیں، یہ بھی ان کی کمال کے درجے کے لیے نہیں ہوتے، ان کا تو درجہ ہے ہی اعلیٰ۔ میرا نبی جو ہے، آپ جو ہے معراج النبی کا یہ پچھلا رجب کا مہینہ، ایک میرے آقا نے جو ہے فزیکل سٹیٹ میں اللہ کی ڈیوائن پاور کے جلووں کو دے کر آئے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، وہ تو نبی اس کے لیے میریکل سے محتاج نہیں ہوتا، اسے تو انعام رب نے دے دیا کہ تو سید المرسلین ہے، تو خاتم النبیین ہے، تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اسی طرح جو میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، یہ اولیاء اور ولی جن کا عمل اتنا کامل ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی کرامت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ کرامت تو دکھائی جاتی ہے ہم جیسے جو اندھیروں میں بھٹکتے ہیں، انہیں بھی روشنی کا راستہ دکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ جل کے دکھائی جاتی ہیں، ان کے تو سینے اس کے جلووں میں مست رہتے ہیں، ان کی راتیں جو ہیں اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتی ہیں، ان کا اٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا اس کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم جو بھٹکے ہوتے ہیں انہیں بھی راہ دکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ جلوے دکھائے جاتے ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، چاند چاندنی میں گرتا رہے گا۔ میرا ایمان کا یہ تقاضا ہے جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ رہے گا، نبی رحمت کا فیض اس کے سینے میں جاری رہے گا، اور یہ فیضان محبت ہمیشہ جاری ہوگا۔ اپنے عقیدوں کو کامل کر لو، اپنی سوچوں کو درست کر لو، اپنی سمتوں کو ٹھیک کر لو، آج بھی مانگو کملی والا آج بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، یہ صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، اصحابہ رونے لگ پڑے تو کہا فکر نہ کرو، مجھے کوئی فکر نہیں، میں تم سے جدا ہونے کے بعد بھی میں تمہارے ہر عمل سے باخبر رہوں گا۔ ایسا بیٹھے ہیں، ہر عمل سے باخبر رہوں گا۔ اور جن صحابیوں نے ادب کیا ہے نا، صحابی تو ساری ادب والے ہوتے ہیں، لیکن ایک کا تذکرہ ایک حدیث سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ غزوہ احد میں میرے آقا کا نور والا چہرہ زخم ہوا تھا نا، تو جب خون لگا تو ایک صحابی آیا، میں اس کی عظمت پہ سلام پیش کرتا ہوں، اس کی ادا پہ سلام پیش کرتا ہوں، اس کی وفا پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور حضور کے چہرے کو چوم لیا۔ وہ لب کتنے خوش قسمت والے ہیں جس نے اس تجلی مرکز جو ہے اس کے الوہیت کا مرکز ہے، اس کے جلال کا مرکز، اس چہرے کو چوما ہے اور وہ خون کو چوس لیا اور خون کو چوس کے اپنے اندر داخل کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کے آج کے مسلمان کو سوچ لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں یہ بدعت کرتے ہو، میں انہیں یہ سب بتانا چاہتا ہوں، وہ نبی کے چہرے کو چومتا ہے اور خون کو چوستا ہے اور اپنے حلق میں